सतनाम श्री वाहिगुरु जुगो जुग अटल। प्रतख सतगुरु चवर तख्त छत्र जी दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सत संगत जीओ। आओ गुरबाणी विचार नाल जुड़दे हां, गुरबाणी सुणदे हां, गुरबाणी समझदे हां ते सतगुरु सच्चे पातशाह सानू चिंता मुक्त करदे हन अपना ज्ञान दे के, क्योंकि गुरु साहब जी का वचन है सर्ब सुखां का दाता सतगुरु ताकि शरणी पाइए, दर्शन भेटत होत आनंदा। गुरु जी दे दर्शन करके, गुरु जी का उपदेश सुन के आनंद प्राप्त होंदा है। दुख गया हर गई। इस करके पातशाह जी कहते हैं हर रस पीवो पाई, हरि दे नाम दा रस पीओ। होर ख्याल इधर उधर छड्ड के, निंदिया छड्ड के, हीरखा छड्ड के, दर्शन भेट तो होत आनंदा। गुरु जी दे दर्शन करके आनंद हो जा। दुख गया हर गई है। हर रस पीवो पाई, हरि दा रस अमृत रस ए सतसंग विचों पी आके नाम जपो, नामो आराध हो। परमात्मा जी दा, वाहिगुरु जी दा नाम जप, उहदी आराधना कर, पूरे गुरु दी शरण विच पै आके। जदों भाग जागदे आ उन्हां नूं फिर गुरु मिलदा है। तिस है प्रापत जिस तुर लिखिया सोई पूर्ण पाई, नानक की बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सतगुरु जी फरमान करदे है कि तू क्यों चिंता करदा है, करन करावण हर अंतरजामी। कि वो परमात्मा अंतरजामता रखता है, वो अंदर दी जानदा है। कोई काम वड्डिया, कोई काम शुरू कीता है, अरदास करया कर गुरु जी दे चरनां विच, मालका एक कारज शुरू कीता है, तू ही नेपरे चाड़न वाला है। जिसका कारज तिन ही किया, मानस क्या विचारा राम। साडे की इख्तार है, सब दे कारज करन वाला तू ही है। सतगुरु जी मेरा दिया साइयां बरकतां पाउण वालिया तेरी बख्शिश, करन करावन हर अंतरजामी। जन अपने की राखै, जय जयकार होत जग पीतर। जय जयकार हो जाती है जगत दे अंदर। शब्द गुरु रस चख है, गुरु जी दे शब्द दा रस पी के प्रभ जी तेरी ओट गुसाई। हे मालका परमात्मा तेरी ओट, प्रभु जी तेरी ओट गुसाई। तू समर्थ शरण का दाता, आठ पहर तुद ध्याई। महाराज कहते उन्होंने चिंता ही कोई नहीं। रहाओ दा विश्राम दे के सतगुरु जी कहते आ, जो जन भजन करे प्रभ तेरा, तिसै अंदेसा नाही। उन्होंने कादी चिंता है।
जो तेरा भजन करता है, जो तेरी बंदगी करता है, ऐ सतगुरु जी फिर उन्होंने कादी चिंता है। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, जो तेरा भजन करता है, जो तेरी बंदगी करता है, उन्होंने कादी चिंता है। तिसै अंदेसा नाही, सतगुर चरण लगे भौ ध्याई। गुरु जी दे चरनां विच लग, फिर कादी चिंता है। महाराज कहंदे सतगुर चरण लगे भौ मिटिया, हर गुण गाए मन माही। वाहिगुरू सूख सहज आनंद कनेरे, सतगुर दिया दिलासा। इसे तरह सतगुरु जी पावन पवित्र शब्द दे अंदर बख्शिश करते हैं कि चिंता हुंदी किन्हां नूं, झोरा फिकर किन्हां नूं लगदा है। हर सुख दे मंगर दौड़दा है मनुख। एक सुख मान लो आपां नूं नहीं मिलिया, उस सुख दे मंगर भजदा है मनुख। उहनूं प्राप्त करन लई कई कई महीने लग जाते हैं, कई कई साल भी लंघ जाते हैं भी जे आ सुख मिल जाए तां शांत हो जाएंगे। जदों आ सुख मिल गया ना, जेड़े सुख दे मंगर पए होए शायद फिर आपां शांत हो जाएंगे, फिर चिंता मिट जाएगी। आपां कहने आ सुख मिल जाए बस, फिर मैनू कोई चिंता नहीं। महाराज कहंदे तौ घड़ी है जे होवे बाहर। पावन शब्द भैरव राग दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी दा है। तौ घड़ी है जे होवे बाहर, जे जीव नूं एक ख्याल बनया रहे कि परमात्मा मैथों वखरा है, परमात्मा मैथों किते दूर है। महाराज कहंदे तदों ये हर गल दी चिंता करता है। फिर चिंता है। चिंता किन्हां नूं है? जिन्हां ने उहनूं वखरा जान लिया, दूर जान लिया, ते जिन्हें हाजर नाजर जान लिया उन्होंने चिंता है ही नहीं। आखो सतनाम। तृष्णा दा सुखां दा अंत नहीं है। एक सुख प्राप्त कर लिया, थोड़ा जा टाइम उहदा आनंद रहा, खुशी रही, फिर होर सुख दी लालसा खड़ी हो गई भी हुण आ सुख मिल जाए, वो भी प्राप्त कर लिया, ਉਹਦਾ भी थोड़ा जिहा टाइम आनंद आया, कुछ महीने कुछ साल आनंद आया। पहला साल मगर भज्या फिरिया, फिर सुख मिल गया, फिर सुख का नशा आया, फिर नशा ले गया। एक की है नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, तेरे नाम दी खुमारी। गुरु बख्शिश करता है, ऐसी गल नहीं। अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦਾ है। संतन के कारज सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपानिध पूरन खसम हमारे। रहाओ आओ बैठ आदर सब थाई, ऊन ना कतहूं बातां। अपने भगतां दे पड़दे कजदा, सिर तो लेके पैरां तक। भगत सिर पाओ दियो जन अपने, अपने भगतां नूं सिर पाओ दे के पढ़दे कजदा। भगत सिर पाओ दियो जन अपने, प्रताप नानक प्रभ जाता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, वो बंदा चिंता करता है जिन्हें उन्होंने बखरा समझ लिया।
ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਬਿਸਰੈ ਨਰ ਹਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੁਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਝੋਰਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਅਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਝੋਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਕੜੀਐ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾ। ਬਸ ਕਿਆ ਕੜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪਚਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖਿਜ ਖਿਜ ਕੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਖਿਜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਖਿਜ ਕਰਨੀ, ਖਿਜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਖਿਜਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖਿਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿਜਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚ ਫਿਰ ਖਿਜ ਖਿਜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 10-10 ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20-20 ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖਿਜਦਾ, ਅੰਦਰ ਤੜਫਣਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਭ੍ਰਮ 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 ਖਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਟਕ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਭਟਕ ਕੇ ਭਰਮ 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 ਖਪਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਭਾਵ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ, ਹੁਣ ਕਈ ਮਨੁੱਖ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇਗਾ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਏ ਕੋ ਮਰਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੁਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਏ ਕੋ ਮਰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਅਨਿਆਏ ਕੋ ਮਰਤਾ। ਅਨਿਆਏ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਨਿਆਏ ਅਨਿਆਏ ਭਾਵ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਕਿਸ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਹਿਮ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਕਿਸ ਜਾਣੈ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਯਕੀਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਕਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਛਤਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਆ ਘੜੀਐ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ। ਐ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਘਟਾ ਘਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਘੜੀਐ ਜਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਭਰਪੂਰ ਭਾਵ ਨਕਾ ਨਕ, ਵਿਆਪਕ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਏ ਧਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਏ ਧਿਆਣਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਅਣਜਾਣੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਉ ਘੜੀਐ ਜੇ ਭੂਲ ਅਣਜਾਣੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਜੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ, ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੋਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਫਿਕਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ। हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਦੁੱਖ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਜਪ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੀ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਆ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ, ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤਿਕ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇੱਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਇੱਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਦੁਤੀਆ ਦੂਜਾ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਸਤ ਨਾ ਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੇ ਮਾਲਕਾ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਏ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ, ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਚ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਚ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਕੰਠੈ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਈਆ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਵੱਜੈ ਰਬਾਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੇ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦੀ।
इसे तरह महाराज कहते नाम बिना बिरथे सब काज। इसे तरह महाराज कहते आ भाई परमात्मा दा सिमरन तो बिना दुनिया वाले होर सारे काम बेअर्थ हन। आखो सतनाम। महाराज कहते आए आ जिवें कोई बंदा बिन साजां तो नच रहा होवे, जिवें कोई बिना गले तो गा रहा होवे ते बिना तंदी तो रबाब बजा रहा होवे, वजदी नहीं ना। इसे तरह महाराज कहते भाई नाम बिना बिरथे सब काज। कहते इसे तरह परमात्मा दा नाम सिमरन तो बिना दुनिया वाले होर काम सारे बेअर्थ चले जाते हन। नाम बिना कहो को तरया। महाराज कहते 10 परमात्मा दा नाम सिमरन तो बिना भाई कौन संसार समुद्र तो पार लंघिया है, कौन लंघ सकता है। नाम बिना कहो को तरया। 10 परमात्मा जी दे नाम तो बिना सिमरन तो बिना कौन पार लंघ सकिया है। बिन सतगुर कैसे पार परया रहाऊ। गुरु दी शरण पैण तो बिना किवें कोई पार लंघ सकता है। बिन जेवा कहां को बकता। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहते जीव तो बिना कोई बोल ही नहीं सकता, बोलण जोगा नहीं हो सकता। बिन जेवा कहां को बकता। बकता भाव बोलण जोगा। रसना तो बिना जीव तो बिना कोई बोलण जोगा नहीं हो सकता। बिन सरवणा कहां को सुनता। भाई कन्ना तो बिना कोई नहीं सुन सकता। बिन नेत्रा कहां को पेखै। अखां तो बिना कोई वेख नहीं सकता। इसे तरह महाराज फिर कहते आ नाम बिना नर कहीं ना लिखै। इसे तरह परमात्मा दा नाम सिमरन तो बिना मनुख किसे पुछ गिछ विच आउंदा नहीं है। आखो सतनाम। महाराज कहते तेरे कोल जो मर्जी है, दुनिया की नज़र विच तू बहुत सोहना हो सकदा, दुनिया की नज़र विच तू बहुत उच्चा हो सकदा, पर नाम तो बिना बाबे नानक दी नज़र विच तेरे वर्गा गरीब कोई नहीं। आखो सतनाम। दसता ना बिने जिवें जीवा तो बिना बोलण जोगा नहीं, काना तो बिना सुनन जोगा नहीं, अखां तो बिना वेखण जोगा नहीं। इस तरह लास्ट ते कहंदे आ भी नाम सिमरन तो बिना मनुख किसे भी पुछ गिछ जोगा नहीं है। बिन विद्या कहां कोई पंडित। फिर होर उदाहरण दिंदे आ, कहंदे भी विद्या प्राप्त करन तो बिना कोई पंडित किवें बन सकदा है, विद्वान नहीं ना बन सकदा। जे विद्या है ही नहीं तां फिर विद्वान काहदा है, कोई विद्वान नहीं है। बिन विद्या कहां कोई पंडित। बिन अमरै कैसे राज मंडित। कहंदे राजियां दे हुक्म तो बिना राज दीयां सजावटां किसे कम। जे राज दा हुक्म ही नहीं चलदा, राजे दा हुक्म ही नहीं चल रहा ते राज दीयां सजावटां किसे कम। बिन बूझे कहां मन ठहराना। इस तरह महाराज कहंदे आत्मक जीवन दी सूझ तो बिना मनुख दा मन किस तरह टिक सकदा है, नहीं टिक सकदा। नाम बिना सब जग बौराना। महाराज कहते परमात्मा दे नाम तो बिना, परमात्मा जी दे नाम तो बिना ये जग बौला है। नाम बिना सब जग बौराना। परमात्मा दे नाम तो बिना सारा जगत ही झल्ला होया पिया है। नाम तो बिना बिन नावै जग कामला फिरै गुरमुख नदरी आया। इस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी पावन पवित्र बाणी दे अंदर बख्शिश करते हैं जी। बोलदियां तो एक नहीं अनेक प्रकार दीयां भुल्लां रह जांदियां हन। संगत और सतगुरु जी बख्शण योग हन। किरपा करके बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।